नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री कृष्ण। आपण मानक बृहस्पति चलन जो आम शुणा जे आगक बृहस्पतिंकर चलन कर्कट राशि को हो तो बृहस्पतिंकर जिते बड़े भी जाती गोटे राशि छाड़ी अन्य एक राशि को निहाती भाव में किसी ना कि परिवर्तन और बहुत भल भाव ही करते कहीं आम जिते देखु नौटा ग्रह नौटा ग्रह मध्यरु देवगुरु बृहस्पति जे कि होती ना जमती कम भी सेमती जेहेतु गुरु बोली कहुए देवगुरु देवता मानकर गुरु से निहाती भाव में किसी आमको भल सजेसन दियंती तांकर दृष्टि शुभ दृष्टि जो भी पड़ी थाए से भाव में से किसी पॉजिटिव रिजल्ट दे थांती। तो आगको जो बृहस्पति चलन बृहस्पति गोचर करुँच कर्कट राशि रे तो से बृहस्पति गोचर ये 12 राशि प्रत्येक राशि मेष ठारू मीन राशि पर्यंत जो मैंने भी रहिले प्रत्येक राशि मानकर कौन कौन हवाक जाऊँगी कौन कौन घटवाक जाऊँगी केउ मानक कौन फल दब आमे कहबानी जे बृहस्पति केबे खराब फल दियंती जातक अनुजाई तांकर स्थिति देखिकी किछि किछि रिजल्ट दियंती से केउ कुआ जे तांकर शुभ दृष्टि जो ग्रह उपर भी पड़ी थाए से माने मध्य भल रेजल्ट दे दियंती जिते भी पाप ग्रह हेउना कहीं गुरुंक दृष्टि रे जेपरि प्रत्येक शिष्य बा प्रत्येक छात्र समस्ते गुरु को मानिबा को पड़ी थाए सेहीपर भाव में प्रत्येक ग्रह मान मध्य बृहस्पति दृष्टि रे रहिले सेमानकर जेते भी पाप जेते भी कष्ट देवाक था जदि बृहस्पति शुभ दृष्टि पड़ जाए तो सेठी से माने किछि ना किछि कष्ट लाघव करती शुभ फल देवाक बाध्य हो जाती तेणु बहुत इंपोर्टाट रोल करती बृहस्पति आम जातक किभली भाव में पछंती आम जातक को देखिपर नहीं क्या समस्ते प्रत्येक दर्शक मानकर जातक भिन्न भिन्न थी राशि अनुजाए आम ये सब जिनस को आलोचना करवा मेषरु मीन राशि हुए तो समस्ते निजर जातक को जानी न थाई पारती किंतु राशि बहु जन को समय भी जान न थाए राशि किंतु समस्ते जानी था निजर तारीख अनुजाई निजर राशि को जानी था तेणु राशि को देखिकी आम माने जीवा जे बृहस्पति प्रत्येक गोटे वर्ष पाखापाखि सी रुहती गोटे राशि रे किंतु वर्तमान 2025 मसीहा ठारू बृहस्पति वर्तमान अतिचारी अच्छा अतिचारी कौन ना 25 रु पाखापाखि सी 17 वर्ष 16 वर्ष पाखापाखि अत्याचारी हुए रहिबे अत्याचारी माने सी जेमती गोटे राशि रे सी रुहंती गोटे वर्ष किंतु सी रहिबे नाही 3 मास 4 मास रे आग राशि को पलि जाए माने बहुत जल्दी जल्दी करेंगे कर्कट राशि रहा कथा किंतु से मझे पुणी सिंह राशि को पलि जाए पुणी जो सिंह राशि को जो आर वर्ष आड़ को जी भारी पुणी कन्या राशि को 2-3 मास पर पलैबे आपको कह अत्याचार बहुत स्पीड स्पीड जल्दी जल्दी बृहस्पति गति बहुत जल्दी तेज हो जाए तेणु से आम सहित जहाँ भी घटना घटो या तो बहुत जल्दी जल्दी घटो हठात घटो भल हबार थे हठात हम किसी जिनस खराब हबार थे हठात हम तेणुक आम जिनस सब जल्दी जल्दी हो हाँ सब कम गुड़ाक बहुत जल्दी अत्याचारी थे पुणी से पछ घुंचा देदेवे बकरी हो पुणी अत्याचारी आगू जी भारी तो आम देखा जो बृहस्पति कौ दिन जाऊँच प्रथम जाना कर्कट राशि पुनर्वसु नक्षत्र को गोचर करुछंती 3 तारीख जून मास जून 3 तारीख 2026 सकाळ 6:44 रे मिथुन राशि को छाड़ी कर्कट राशि को पुनर्वसु नक्षत्र को बृहस्पति स्वचार गति जमती जीवा कथा से जाउछंती जोटा कहुए नॉर्मल मोशन जमती गोटे ग्रह गोटे राशि को गोटे राशि गोटे राशि को जाती तो सी गले 3 तारीख जून रे सकाळ 6:44 को मिथुन राशि को छाड़ी कर्कट राशि पुनर्वसु नक्षत्र को प्रवेश करिगला तेणु से अनुजाई वर्ष मध्य बृहस्पति पुणी थरे जो गले 3 तारीख रु नेक्स्ट पुणी से जीवे कौन ना 1 तारीख नवेम्बर 1 से 2026 से 2 थर स्थान परिवर्तन कर पुणी जीवे कौटिकी ना से सिंह राशि मघा नक्षत्र को
ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟା ନକ୍ଷତ୍ର ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୁନର୍ବସରୁ ତାପରେ ଆମର ପୁନର୍ବସରୁ ପୁଷ୍ୟରୁ ଆଶ୍ଲେଷର ତିନିଟା ନକ୍ଷତ୍ର ଗତିକ୍ରମ କରି କରି ଏଇ 4 ମାସ 5 ମାସ 4 ମାସ ଭିତରେ ସେ ପୁଣି ସିଂହ ରାଶି ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖକୁ 26/2026 ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ଦିନ ସମୟ 2:53 ଅତିଚାରୀ ଏଟା ଅତିଚାରୀ ଚଳନ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ତାପରେ ସେ କୋଉଠି ରହିବେ ନା ସେଇ ସିଂହ ରାଶିରେ ରହିଲେ। ସିଂହ ରାଶିରୁ ପୁଣି 25/1/2027 ଜାନୁଆରୀ 25/2027ରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରି ପଳେଇ ଆସିବେ ଅଶ୍ଲେଷ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ। ସେଠି ରହି 26 ଜୁନ 2027ରେ ସେ ପୁଣି ସିଂହ ରାଶିକୁ ଆସିବେ। ତ ଏ ଯେଉଁ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ସିଂହ ରାଶି ଯିବା, ସିଂହ ରାଶିରୁ ପୁଣି କର୍କଟକୁ ଯିବା, କର୍କଟରୁ ସିଂହ ରାଶିକୁ ଆସିବା, ଏଇ ଯେଉଁ 1-2 ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବା ଏକୁ କୁହାଯାଏ ଅତିଚାରୀ। ବୃହସ୍ପତି ଏମିତି ହିଁ ରହିବେ 2031-32 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ, ବୃହସ୍ପତି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇଯିବେ, କାହାକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ, କାହାକୁ ଭଲ ଦେବେ, କାହାକୁ ଖରାପ ଦେବେ। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରିବା ମେଷ ରାଶିରୁ। ମେଷ ରାଶି କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 2026 ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର କର୍କଟ ରାଶିକୁ ମେଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କଟିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ସିଂହ ରାଶିକୁ ଯିବେ, ପୁଣି କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଆସିବେ, କର୍କଟ ସିଂହ ରାଶି, ଏଇଭଳିଆ ଅତିଚାରୀ ଗତି। ମେଷ ରାଶିରେ କ'ଣ ଫଳ ଦେବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର। ମେଷ ରାଶି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଶନି ତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶରେ ଷାଢ଼ଶତୀ ହୋଇ ବର୍ଷ ସାରା ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଜୁନ 3 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାତକ ଦେଖିବା ଆମେ ତୃତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ରହିଥିଲେ, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର କାଳପୁରୁଷ କୁଣ୍ଡଳୀ ବା ମେଷ ରାଶି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକାରକ ବୃହସ୍ପତି, ଦ୍ୱାଦଶର ବି ଅଧିପତି। ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମୟରେ ବହୁତ କିଛି ରହୁଥିଲା। ଆପଣ ଏପଟ ସେପଟ ବହୁତ ହେଉଥିଲେ, ଛୋଟ ମୋଟ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ଏଠି ହଠାତ୍ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣ ଏ ସମୟରେ ଯଦି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ, ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଘର କାମ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମେଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେଇପାରେ। ଆପଣ କିଛି ଘର କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା ବନେଇ ପାରନ୍ତି, ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା ବନେଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଗଲେ ବୃହସ୍ପତି, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ। କର୍କଟ ରାଶିରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ରୁହନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘରେ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଉଚ୍ଚ ହେଇଗଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଫଳ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରାଇବେ, ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଘର କିଛି କିଣିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସମୟରେ ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଜରୁରୀ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ସିଧା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ, ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ଯେହେତୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି, କିଛି ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିପାରେ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ରାହୁଙ୍କୁ ସିଧା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବା ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଡିସିସନ୍ ଟିକେ ଭାବିକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଇନକମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯେହେତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦଶମ ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଘର, ତ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପେଣ୍ଡିଂ କାମ ଥିଲା ସେ କିଛି ଭଲ ହେଇପାରେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ୟା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଭଲ ହେଇପାରେ ମାନେ ଭଲ ଦିଗରେ, ଆପଣ ମନ୍ଦିର ହେଲା, କିଛି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଭ୍ରମଣ କରି ହେଉ, କିଛି ଶୁଭ କାମରେ ହେଉ, କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣ୍ୟ ଦାନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଜାତକରେ ଶୁଭ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଭାବରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ମାନ୍ଦର, ତ ଆପଣ ଏ ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଚଳନ ହେଉଛନ୍ତି ସେଦିନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚରରେ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଫଳ ଦେବେ। ବୃଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଥିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ଭାବରେ, ଧନ ଭାବରେ ଥିଲେ, ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଆଉଛନ୍ତି ଆଉ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ। ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବର କାରକ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବର କାରକ।
ତ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଇନକମ୍ ମିଳିପାରେ, ଆପଣ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବା ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କଠୁ କିଛି ଇନକମ୍, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ ଏଇ ସମୟରେ। ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁମାନେ ମିଡ଼ିଆ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବା କିଛି ବୃଷ ରାଶି କାମ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଇକୁ ନେଇକି, ତ ଟିକେ ମାନ୍ଦା ମାନ୍ଦା ରହିବେ ଏଇ ସମୟରେ, ଆଉ ଲେଜି ରହିବେ। କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଯେମିତିକି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ୟା ତ କାମ ଗୁଡ଼ା ପକେଇ ରଖିବେ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସମୟରେ ଦେଖିବା ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କରିକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା କରାଇବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିବ, ଅଯଥା ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମୟରେ ଟିକେ ହେଲ୍ଥ ବି ବିଗିଡ଼ିପାରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇପାରେ, ଡାଇବେଟିକ୍ସ ବଢ଼ିବା, ୟା ତ କିଛି ଫ୍ୟାଟ୍ ବଢ଼ିଯିବା, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର୍ ବାହାରିଯିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଇପାରେ। ତ ବୃଷ ରାଶିରେ ଏ ସମୟରେ ବେଶୀ କରିକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଅଳସୁଆ ରହିବା, କାମ ନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବା, ୟା ତ କିଛି ଲେଜି ଲେଜି ରହିବା, କାମ ଗୁଡ଼ା ପକେଇ ରଖିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି। ତାପରେ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବି ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ଗୁଡ଼ାକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାକି ବୁକୁରା ରହୁଥିଲା, କିଛି କାମ ହେଉନଥିଲା, କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ହଉ ବା କିଛି ବି, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଫସି ଯାଇ ରହିଥିଲେ, ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ, ସେସବୁ ଦୂର ହେବ। କାହିଁକିନା ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ର ପେଣ୍ଡିଂ ରହୁଥିଲା, ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ, ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। କିଛି ଯଦି ପଇସା ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିଛି ନୂଆ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ସେଭିଂ ଭଲ ବଢ଼ିବ ବୃହସ୍ପତି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି। ସପ୍ତମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର, ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫ୍ର। ତ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଯଦି କିଛି କାମ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର, ସେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ର ଅର୍ଜିତ ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିପାରେ, ବାକି ବୁକୁରା ପଇସା କିଛି ମିଳିପାରେ, ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିପାରେ। ୟା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପାର୍ଟନର ଅଛି, ତ ପାର୍ଟନରଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ହେଲା, ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଇନକମ୍ ଭଲ ହେଇପାରେ, ତାଙ୍କ ସୋର୍ସରୁ କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବା ବୃହସ୍ପତି ଦଶମ କାରକ, ଦଶମ ଅଧିପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିପାରେ, ଚାକିରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଉନଥିଲା ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ୟା ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବି ଜବ୍ କରନ୍ତୁ, ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, ପଇସା ଲଗେଇ କିଛି ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି ନା, ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ରହୁଛି, ନବମ ଭାବକୁ ଷଷ୍ଠ, ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ରହୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଦଶମ ଭାବ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସମୟରେ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ କରଜ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କରଜ ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି କ୍ଲିୟର ବି ହେଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସମୟରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଯାହା ଭାବିଥିଲେ, ଡ୍ରିମ୍ସ ଥିଲା, ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ହେଉନଥିଲା, ତ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୋଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି ଏଇ ସମୟରେ 80 to 90% ଭଲ ଶୁଭ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି ଆସି ଉଚ୍ଚରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ? କର୍କଟ ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ତ ଦେଖିବା, ଏମାନଙ୍କର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କର୍କଟ ରାଶିର ଲଗ୍ନରେ, କାରଣ ବୃହସ୍ପତି କ'ଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବି ରହିବେ ସେ ସ୍ଥାନ ହାନି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ସେଇ ସ୍ଥାନର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି। ତ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନରେ ରହିକି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କରିକି ମୋଟାପା ବଢ଼େଇବ, ଫ୍ୟାଟ୍ ବଢ଼େଇବ, ହେଲ୍ଥ ବଢ଼େଇବ, ଦେହ ଟିକେ ମାନେ ଯେମିତି ଜଷ୍ଟ ଲେଜି ଲେଜି ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ବୃହସ୍ପତି, ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଜାତକରେ ଭଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତକରେ ଲଗ୍ନ ବୃହସ୍ପତି ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ଏକାଠି କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବି ରହୁଛି, କି କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚ ହେବେ, ତାଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ, ନବମ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏ ସମୟ ପଞ୍ଚମ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ରହୁଛି, ସନ୍ତାନ ହେବାର ଯୋଗ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ବୃହସ୍ପତି ପଡ଼ିବା ପରଠାରୁ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ, ବିବାହଘର ପାଇଁ, ବାହାଘର ପାଇଁ ଯୋଜନା, ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଜନା କରିପାରେ। କାରଣ ଏଠି ଭାଗ୍ୟକାରକ ଆଉ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ୟା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି କରଜ ଫରଜ ଥିଲା, ସେ ବି କରଜ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇପାରେ। ୟା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭଲ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାର ଯୋଗ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଯୋଗ, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହଘର ହେବ, ଭଲ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଆପଣ ଏ ସମୟରେ ପାଇପାରିବେ। ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯାହାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରେ, ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି, ପଢ଼ାପଢ଼ିର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ କର୍କଟ ରାଶି ଓଭରାଲି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ହଁ ନିଜର କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ନିଜ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବେ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି, ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, କାମ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜର ଭଲ ହେବ।
ତ ସିଂହ ରାଶି ଦେଖିବା। ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚରରେ ସିଂହ ରାଶିଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବ। ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ମଝିରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ଆସିଯିବେ ଯେତେବେଳେ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଆସି ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ମାସ 3 ମାସ ପାଖାପାଖି ରହିବେ। ତେଣୁ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। ଏ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲା 3 ମାସରୁ ଯେଉଁ 9 ମାସ ରହିଲା, ଯେମିତିକି ଜୁନ୍, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ବାକି ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ୍, এই ମାସ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଲ୍ ଫାଇଲ୍ ବା ଫାଇନାଲ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ବଢ଼ିବ। ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ବେଶୀ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ରୋଗ, ପାଇଲ୍ସ, ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍, ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡ଼ିଟି ଏସବୁର ସମସ୍ୟା ରହିବ। ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବେ। କୌଣସି ଜିନିଷ ହଜେଇ ପାରନ୍ତି, ୟା ତ କିଛି ଜିନିଷ ଲସ୍ ହେଇପାରେ, ମନି ଲସ୍ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, କାହାକୁ କିଛି ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହିବ, ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ, ପାଦ ଆଘାତ ହେଇପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଡରିବାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ରହୁଛି। ଆଉ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଷଷ୍ଠକୁ ରହୁଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ରହୁଛି। କରଜ ଫରଜ ଯଦି କରିବାର ଥିବ କରଜ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଭଲ ହେଇପାରେ, ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିପାରେ। ଆପଣ ଘର, ଗାଡ଼ି ଏସବୁ କିଣିବାର ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ এই ସମୟରେ ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ତ କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ଦେଖିବା। କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଶୁଭ ବା ଅଶୁଭ ଫଳ। କନ୍ୟା ରାଶି ଯଦି ଦେଖିବା, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଆସୁଛି। ଏକାଦଶ ହେଉଛି ପ୍ରଫିଟ୍ର, ଲାଭର ଘର, ଯେଉଁଠି ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପ୍ରଫିଟ୍ରେ ରହିବେ। ଭଲ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର এই ସମୟରେ ଇନକମ୍ ଭଲ ରହିବ। এই ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭବାନ ହେବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରହିକି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଶୁଭ କାମ ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କିଛି ଯଦି ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ୟା ତ କେଉଁଠି ଏନଗେଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ପାଇପାରେ। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରେ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦେବେ। ଯେହେତୁ ଏକାଦଶ ଭାବ ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ରହିବ। ଶନିଙ୍କ ଉପରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ତେଣୁ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଯେଉଁ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଏବେ କିଛି କିଛି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରହୁନଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଯିବ। ତେଣୁ କନ୍ୟା ରାଶି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ବନାଉଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣ କିଛି ବି ନୂଆ କାମ କରିବା ବା ନୂଆ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି କିଛି କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବିବାହ କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିବାହ କରିପାରିବେ, ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। କାମ ଯଦି କେଉଁଠି କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ କାମ ମଧ୍ୟ ନୂଆ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଓଭରାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ 80-90% ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତୁଳା ରାଶିକୁ ଦେଖିବା। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗୋଚରରେ ତୁଳା ରାଶି ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇବେ ରେଜଲ୍ଟ। ତୁଳା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ଦଶମ ଭାବକୁ ଯାଉଛି। ଦଶମ ସ୍ଥାନ କର୍ମ, କାମକୁ ନେଇ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିବେ, କାମରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅବହେଳା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚ ଭାବରେ ରହିଗଲେ କର୍କଟରେ, ତ ଅବହେଳା ନ କରି ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଦେଖିବା, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କୋଉଠି କୋଉଠି ରହୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ରହୁଛି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ପିତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଲାଭ ହେଇପାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଚତୁର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଗାଡ଼ି କିଣିପାରନ୍ତି, ଘର କିଛି ନୂଆ କାମ ହେଇପାରେ। ମାଆଙ୍କଠୁ ବି ଲାଭବାନ ପାଇବେ। ମା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସୁଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର এই ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ରହିବ। କରଜ ଫରଜ ଲୋନ୍, ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିବେ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ନା ଏତେ ଭଲ ରହିବ ନା ଏତେ ଖରାପ ରହିବ। ଯେତେ ଆପଣ ସଚେତନ ରହିବେ, ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ସେତେ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ପାଇବେ। ଯଦି ଦେଖିବା ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସମୟରେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଫାଦରଙ୍କର ଟିକେ ହେଲ୍ଥ ଖରାପ ରହିପାରେ। ଫାଦରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ, ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ଆସିବା ଏସବୁରେ ଟିକେ ଲାଗିଯାଇପାରନ୍ତି।
ପୁଣି ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ପିରିୟଡ଼ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ରାଶିକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ସିଂହ ରାଶିରେ, ତ ଗୁରୁ କେତୁ କାଠି ରହିବେ, ତ ଆପଣ ଏ ସମୟ ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବେ, ଟିକେ ହେଲ୍ଥର ଇସ୍ୟୁ, ହସ୍ପିଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏଇ ଯେଉଁ 2-3 ମାସ ମଝିରେ ରହିଲା ସେ ମାସ ଗୁଡ଼ାକ ନଭେମ୍ବର ଟୁ ଜାନୁଆରୀ ଭିତରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ 50% ଭଲ ମନ୍ଦ ମିଶିକି ରହୁଛି। ବିଛା ରାଶି ଯଦି ଦେଖିବା, ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଛା ରାଶି ଏ ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହଠାତ୍ କିନା କିଛି ଯାତ୍ରା କରିବେ, ହଠାତ୍ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନକୁ ବୃହସ୍ପତି ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହିବେ ଏ ସମୟରେ, ଆପଣ ନିଜେ ବହୁତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବେ, ଫିଲ୍ କରିବେ। ତ ବିଛା ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ ସଡନ୍ କିଛି ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିଭାବ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଲଗ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଆପଣ ସହ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବେ, ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ବହୁତ ସମୟ ଭଲରେ କାଟିବ, ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କଟିବ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଚାହିଁବେ କରିବାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେ ପାରିବେ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲୋଡ଼ିବେ, ପାଇବେ ମଧ୍ୟ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ କରିବ, ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିବା, ଆପଣ କିଛି ଭଲ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା, ପଢ଼ିବା, ଅକଲ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ବିଛା ରାଶିମାନଙ୍କ ପରା ଏ ସମୟରେ ବେଶୀ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କରିବା, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା, ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା, ଆଉ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବା, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା, ଆପଣଙ୍କ ମନ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ରହିବ। ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ହେବେ, ବହି ପଢ଼ିବା, ଗୀତା ଭାଗବତ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ବୁକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିବା, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ 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 ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଯେତେ ବିଛା ରାଶି ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଥିଲେ, ୟା ତ କିଛି ମନ ତାଙ୍କର କିଛି ଇଏ ରହୁଥିଲା, ସେମାନେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଯିବ, ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 70-80% ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ। ଧନୁରାଶି ଦେଖିବା, ଆମେ ଧନୁରାଶିଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଧନୁରାଶି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିବ। ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ଟିକେ ଶରୀର ପୀଡ଼ା, କଷ୍ଟ ଏସବୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମୟରେ ହେଲ୍ଥର ଇସ୍ୟୁ ବହୁତ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହେବା, ଦେହ ଖରାପ ରହିବା। ତ ଆପଣ ଏ ସମୟରେ ଟିକେ ନିଜର ହେଲ୍ଥର ଚେକଅପ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କରାନ୍ତୁ, ନିଜର କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାର ବୃହସ୍ପତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି, ପଢ଼ାପଢ଼ି ଦିଗରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଏ, ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରାଇଥାଏ। ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ ପୁରା ଖରାପ ରହୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ନେବ, ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ରହୁଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ 5 ଜାଗାରେ 10-15 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ପଛେ ବହୁତ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଜାଗା ବାଡ଼ି ଜମି ଏସବୁ ବିବାଦ ରହିଛି, ତ ଆପଣ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଇସା ପାଇପାରନ୍ତି, ଜମି ବାଡ଼ି କିଛି ବିକ୍ରି କରିପାରନ୍ତି, ୟା ତ କିଛି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନର କିଛି ପଇସା ବାକି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ସମୟରେ କିଛି ଯୋଜନା ବନେଇ ପାରନ୍ତି, କିଛି ଘର କିଣିବା, ପ୍ଲଟ୍ କିଣିବା, ଗାଡ଼ି ମଟର କିଣିବା, ଏସବୁର ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଇପାରେ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥର ବେଶୀ କରିକି ଯେତିକି ହସ୍ପିଟାଲର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ନିଜର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ କରିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ବଢ଼ିବ, ହସ୍ପିଟାଲର ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିବ, ବହୁତ ଏପଟ ସେପଟ ହେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଯଦି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଗ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେଟା ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ସେଇ ପିରିୟଡ଼ରେ, ଯେଉଁଟାକି ନଭେମ୍ବର ପରେ। ତ ବେଶୀ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ମଝି 3-4 ମାସ ଟିକେ ଭଲରେ କଟିବ, ବାକି 9-10 ମାସ ଟିକେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ରହିବେ, ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉପାୟଟା କରିବା ଜରୁରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଧନୁରାଶି ସରିଲା। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର ଯେଉଁ ହେଉଛି, ମକର ରାଶି ପାଇଁ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ ବା କେମିତି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ, କ'ଣ ପାଇବେ? ଆମେ ଯଦି ଓଭରାଲି ପୁରା କହିବା, ଯଦି ଯେତେକ ରାଶି ଅଛି 12 ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଚର ହେଉଛି, ମକର ରାଶି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ଏଠି ମକର ରାଶିର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଶନି ଏମିତିରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମକର ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁ ନା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ବି ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମନିର ଅଭାବ ରହିବନି, ପଇସାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହି
ପାର୍ଟନର ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ, ନିଜର ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ର ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ରହିଛନ୍ତି। ତ ବୃହସ୍ପତି ରହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ବୃହସ୍ପତି ଆମକୁ ଆୟ ଭଲ ଦେବେ, ଇନକମ୍ ଭଲ ଦେବେ। ବାହାଘର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇପାରୁନଥିଲା ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନକୁ ରହିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲ ଏସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହିବ, ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ, ସନ୍ଥ ମୁନି, ଆପଣ ପୂଜାରୀ, ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ନିକଟତର ବହୁତ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳାମିଶା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଛୋଟ ମୋଟ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟରେ ଯଦି ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ପରାକ୍ରମ ରହିବେ, ସାହସ ରହିବେ, ଯାହା ବି କାମ କରିବେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ହେବେ। ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ରହିବ, ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ପରାଜୟ ହେବେ। କିଛି କୋର୍ଟ କାଚୁରୀ ମାମଲା ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ୱିନ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେତିକ 90 to 99% ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ବୃହସ୍ପତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜାତକରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତି ବା ଶୁଭରେ ଥାଆନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମୟ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ଼ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳେ। ତ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଦେଖିବା, ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ କର୍କଟ ରାଶି ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବ। ତ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା এই ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥର ଇସ୍ୟୁ ରହିବ, ଦେହ ଖରାପ ରହିବ, କରଜ, ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ ସବୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସିଜନ୍ ଠିକ୍ସେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ରହିକି ଆପଣଙ୍କର ମାମୁଁ ଘରରେ କିଛି ଅସୁବିଧା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ବାପ ଘର କଲେ ମାମୁଁ ହଉ ଅଜା ହଉ ଏମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣ କର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି, କାମକୁ ନେଇ କିଛି ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ଲାଗି ରହିବ। ବୃହସ୍ପତି ଆମର ଏ ସମୟରେ ଯେତିକି ଇନକମ୍ କରିଥିବେ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ କରାଯିବ, କାରଣ ଏକାଦଶର ଆୟର ଅଧିପତି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଯିଏକି ଆମକୁ କରଜ ଲୋନ୍ ଇତ୍ୟାଦି କରିଦେବେ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଯାହା ବି ଇନକମ୍ କରିବା 10 ଇନକମ୍ କରିବା ଆମ ସବୁ କରଜ ଲୋନ୍ରେ ସେ ପଇସା ଚାଲିଯିବ। ଏହା ସହିତ ବୃହସ୍ପତି ଆମକୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଇବେ, ତେଣୁ ପଇସା ଆମ ପାଖରେ ଏ ସମୟରେ ରହିବ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ପଇସା ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆମକୁ ବେଶୀ କରିକି ଆମେ ଯେତେ କମ୍ ଲୋକରେ ଯେତେ ଅଳ୍ପ ଲୋକରେ ଏ ସମୟରେ ରହିବ ସେତେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ନାଇଁ ତ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିପାରିବା। ତେଣୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ କରନ୍ତୁ। 2027 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗହଳିରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଯେତେ ଏକଲା ଏକଲା ରହିବେ ଯେତେ ଭଲ ରହିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ମୀନ ରାଶି ଯଦି ଦେଖିବା, ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଏ ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବହୁତ ଖରାପରେ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଶୁଭ ବର୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅମୃତ ବର୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର ହେଉଛି। ତ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ବୃହସ୍ପତି, ପଞ୍ଚମରୁ କୁହାଯାଏ ନା ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମୟ ଚାଲିଛି। ତ ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ନା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସୁଖର, ସମୃଦ୍ଧିର, ସମ୍ମାନର। ତ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ରହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ, ସନ୍ତାନ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ସନ୍ତାନର କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଥିଲା, ସନ୍ତତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମୀନ ରାଶି ସନ୍ତାନ ହେବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ବିବାହଘର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହୁଥିଲା ବିବାହଘର ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଭ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ରହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲ ସମସ୍ତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହିବେ, ଘର ମହଲ ଅଲଗା ରହିବ, ଆପଣ ନିଜେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବେ, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଯେତେ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଲାଇଫ୍ରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଯେହେତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ସିଧା ଦୃଷ୍ଟି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକମ୍ ଭଲ ଦେବ। ସଡନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ବଢ଼ିବା, ଇନକମ୍ ଭଲ ରହିବା, ଜବ୍ଲେସ୍ ଥିଲେ ଜବ୍ ହେଇଯିବା, କିଛି ବିଜନେସ୍ ହେଉନଥିଲା ବିଜନେସ୍ ଡାଉନ୍ ହେଉଥିଲା ସେ ବି ବିଜନେସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବେ, ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଛି, ପଇସା ପତ୍ର ଭଲ ମିଳିବା। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଟିକେ ଫ୍ୟାଟ୍ ରହିବ, ଦେହ ଟିକେ ମୋଟାପା ବଢ଼ିବ। ତ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରାପାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରେ, ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଭଫଳ ଆପଣ ପାଇବେ।
ଶନିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମୟରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପୀଡ଼ା ରହୁଥିଲା, ଶନିଙ୍କର ଲାଘବ ହେବ। କିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଭୟ ରହୁଥିଲା, ୟା ତ କିଛି ଗୋଟେ ବିବାଦରେ ଫସି ରହୁଥିଲେ, ଜାଗା ବାଡ଼ି ହଉ, ୟା ତ କିଛି ନିଜ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହୁଥିଲା, କିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। କିଛି ସମାଧାନ ବାଟ ଆସିଯିବ, କିଛି ନୂଆ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଯାହା ବି ହବ ହଠାତ୍ ଆପଣ ନିଜେ ବି ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି ଏତେ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ଜିନିଷ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଲାଗୁ ରହୁଥିଲା, ସେ ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କିନା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ରହିଲା 12 ରାଶିର ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚରର ଫଳାଫଳ। ତେଣୁ ବେଶୀ କରିକି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି କେଉଁ କେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ରହିବ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନରେ, ସେ ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ବିଛା ରାଶି, ମକର ରାଶି, ମୀନ ରାଶି। ଏମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଶୁଭଫଳ ଦେବେ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚର। ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଶିମାନଙ୍କର ଟିକେ କମ୍ ରହିବ। ବେଶୀ କରି ସିଂହ ରାଶି, ଆଉ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଉ ବୃଷ ରାଶି, ଏମାନେ ଟିକେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ ବା ଦେଖି ଚାହିଁ ଚଳନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ୍ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବି, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ।